साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं और गुजराती साहित्य प्रेमियों का साहित्य अकादमी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। हम इन दिनों में कई कार्यक्रम इस माध्यम से आयोजित कर रहे हैं। इस कड़ी में गुजराती के परिचर्चा, कविता पाठ, नारी चेतना आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी कड़ी में आज जो है हम साहित्य मंच का आयोजन कर रहे हैं और इसमें गुजराती भाषा के 3 प्रमुख कवि अपनी चुनिंदा कविताओं का पाठ करेंगे। उसमें राधिका पटेल जी हैं गुजराती से, और गुजराती के युवा कवि अनिल चावड़ा भी हमारे साथ हैं, और इस बीच गुजराती के वरिष्ठ गजलकार और आलोचक राजेश मस्किन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो एक बार फिर से साहित्य अकादमी की ओर से इस साहित्य मंच कार्यक्रम में मैं आप सब तीनों प्रतिभागियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले कविता पाठ के लिए अनिल चावड़ा जी का संक्षिप्त परिचय के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। गुजराती कवि, लेखक और स्तंभकार हैं। आप गजल, कहानी, निबंध, इन विधाओं में आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार, गुजरात साहित्य अकादमी का युवा गौरव पुरस्कार और तकत सिंह परमार पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले मैं अनिल चावड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ। अनिल चावड़ा जी अपनी चुनिंदा कविताओं का पाठ करें। जी, तो गजल से शुरुआत करता हूँ साहब, नागर साहब जी। कि सौ प्रथम तो शब्द छे हथियार, ए भूलू नहीं। सौ प्रथम तो शब्द छे हथियार, ए भूलू नहीं, ने बीजू ए के हारीने हेठू कदी मूकू नहीं। सौ प्रथम तो शब्द छे हथियार, ए भूलू नहीं, बीजू ए के हारीने हेठू कदी मूकू नहीं, ने कोई हाथे स्कूल बस में फिट थयेलो एक बॉम्ब। कोई हाथे स्कूल बस में फिट थयेलो एक बॉम्ब, प्रार्थना करतो हतो के काश हूँ फूटू नहीं। ने लागणीनु तेल रेड्या कर हृदयना कोड़िए। लागणीनु तेल रेड्या कर हृदयना कोड़िए, जेथी अंदर हूँ सतत प्रगटेलो रहूं, बूझू नहीं। ने सांज तू हूँ आंख में छलका तो अमियल कैफ मौन। सांज तू हूँ आंख में छलका तो अमियल कैफ मौन, एक पण कारण नथी एवं के हूँ झूमू नहीं। सहदेव जेवी छे कशु बोले नहीं। जिंदगी सहदेव जेवी छे कशु बोले नहीं, ने हूँ एवो छू के सामेथी कशु पूछू नहीं। वाह, बहुत सरस। ने उठता जोयो मने एणे सभामांथी थयुं। उठता जोयो मने एणे सभामांथी थयुं, हूँ हवे दुनियाथी उठी जाऊं पण उठू नहीं। वाह, बहुत सरस अनिलभाई। बोझ उमरनो दई मने तू नमावी नहीं शके। बोझ उमरनो मने दई तू नमावी नहीं शके, एथी बहु बहु तो कमर माथी वळू झूकू नहीं। के सौ प्रथम तो शब्द छे हथियार, ए भूलू नहीं, ने बीजू ए के हारीने हेठू कदी मूकू नहीं। ने बीजी गजल के मारी पासे एक जे श्रद्धानु सामेलू हतुं। मारी पासे एक जे श्रद्धानु सामेलू हतुं, मैं जीवननु धान एनाथी ज खांडेलू हतुं। मारी पासे एक जे श्रद्धानु सामेलू हतुं, मैं जीवननु धान एनाथी ज खांडेलू हतुं, ने बहार टंकाव्या हता ए क्याરના તૂટી ગયા। બહાર ટંકાવ્યા હતા એ ક્યારના તૂટી ગયા, બસ ટક્યું એક જ બટન
જે માએ ટાંકેલું હતું. વાહ બહુ સરસ. કાયદામાં એક, બીજો અલકાયદામાં જઈ રહ્યો. કાયદામાં એક, બીજો અલકાયદામાં જઈ રહ્યો. આમ તો એ બેઉ કુરાન વાંચેલું હતું. વાહ માત્ર જો વાહ. હોત તો પહેરત નહીં ક્યારે હું. માત્ર જબ્બો હોત તો પહેરત નહીં ક્યારે હું. ખાદી સાથે એમાં કોકે સત્ય કાંતેલું હતું. વાહ ને ઓ અતિથિ, જેને સાચું સમજો છો એ ભૂલ છે. ઓ અતિથિ, જેને સાચું સમજો છો એ ભૂલ છે. જે તમે જોયું હતું એ દ્રશ્ય માંજેલું હતું. વાહ ને જે જગા પર દબદબો રહેતો હતો તલવારનો, જે જગા પર દબદબો રહેતો હતો તલવારનો, ત્યાં હવે બસ જર્જરિત એક મ્યાન ટાંગેલું હતું. વાહ મારી પાસે એક, જે શ્રદ્ધાનું સાંભળેલું હતું. મેં જીવનનું ધાન એનાથી જ ખાંડેલું હતું. એક और गजल सुनाता हूँ नागर जी, राधिका बहन. બહુ સરસ. ઈર્ષાદ. खुली तलवार जेवी जिंदगीने म्यान तो आपो. खुली વાહ तलवार जेवी जिंदगीने म्यान तो आपो. તમારી નગ્નતાને ઢાંકવામાં ધ્યાન તો આપો. વાહ બહુ સરસ. ખુલ્લી તલવાર જેવી જિંદગીને म्यान તો આપો. તમારી નગ્નતાને ઢાંકવામાં ધ્યાન તો આપો. ને નથી કુરાન, ગીતા, બાઇબલમાં સહેજ પણ શ્રદ્ધા. નથી કુરાન, ગીતા, બાઇબલમાં સહેજ પણ શ્રદ્ધા. તો એવા માનવીને કોઈ સંવિધાન તો આપો. વાહ ને ફકત ચિંતા જ કરશો વાહણની ઓ વૃદ્ધ કપ્તાનો. ફકત ચિંતા જ કરશો વાહણની ઓ વૃદ્ધ કપ્તાનો. ભરોસો રાખી કોઈ યુવાનને સુકાન તો આપો. વાહ વાહ એ બારી છે તો છે, એ બારી છે તો છે, કઈ એમાં એનો વાંક ઓછો છે. એ બારી છે તો છે, કઈ એમાં એનો વાંક ઓછો છે. કદી તોરણ લગાવી એને પણ સન્માન તો આપો. વાહ એ બારી છે તો છે, કઈ એમાં એનો વાંક ઓછો છે. કદી વાહ. તોરણ લગાવી એને પણ સન્માન તો આપો. ને હું સુમસામ, ઉજ્જડ, રાખ ને કંગાળ રસ્તો છું. ઓહો હું એક સુમસામ, ઉજ્જડ, રાખ ને કંગાળ રસ્તો છું. મને થોડાક પગલાઓનું કોઈ દાન તો આપો. વાહ વાહ ને વાહ. જીવનભર પારદર્શક રાખવા માટે શું કરવાનું. જીવનભર પારદર્શક રાખવા માટે શું કરવાનું. કોઈ સંબંધ નામે કાચનું વિજ્ઞાન તો આપો. વાહ વાહ ને નથી એને કવિની જેમ પુરસ્કાર દેવાનો. નથી એને કવિની જેમ પુરસ્કાર દેવાનો. કશે જો પંખીઓ ટહુકે તો એને કાન તો આપો. વાહ બહુ સરસ બહુ સરસ. ખુલ્લી તલવાર જેવી જિંદગીને म्यान તો આપો. તમારી નગ્નતાને ઢાંકવામાં ધ્યાન તો આપો. ને બીજી એક बहुत गजल संभળाओ. शुक्रिया अनिल चावड़ा जी, थैंक यू. आपकी बहुत सरस गजलें हमने सुनी और कहीं भावबोध के रंग, क्योंकि गजल में हर शेर एक कविता है. तो इसी तरह से आपकी गजलों में कहीं आयाम विचार के और अपने भावनाओं के दिखते हैं. बहुत सरस गजलों के लिए अनिल चावड़ा जी का आभार. और अब मैं थैंक यू. राजेश जी को अपनी गजल और गीतों के पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ. उसके बाद हम मस्कीन जी को सुनेंगे, राजेश व्यास मस्कीन जी को. तो उससे पहले मैं राधिका पटेल जी का संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं. राधिका जी गुजराती में कविताएं भी लिखती हैं और गजल आजकल सोशल मीडिया पे खूब सक्रिय हैं अपनी गजल और गीतों के माध्यम से. और कविता संग्रह और एक उपन्यास भी प्रकाशित हो चुका है. आपकी जो रचनाएं हैं वो गुजराती भाषा की जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनमें निरंतर प्रकाशित होती रहती है. आपकी रचनाएं दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी उनका निरंतर प्रसारण होता है.
साहित्य जगत में, गुजराती साहित्य जगत में बहुत सक्रिय राधिका पटेल जी को मैं अपनी चुनिंदा कविताओं और गजलों के पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। राधिका, થેન્ક યુ સો મચ. એક ગીતથી શરૂઆત કરું છું. ઇરશાદ, સ્વાગત. ડાળી શીર્ષક છે ડાળી ભારે થઈ. ફૂલ ખર્યા તો ડાળી, ફૂલ ખર્યા તો ચર્ચા એની એ જ વધારે થઈ. ફૂલ ખર્યા તો ચર્ચા એની એ જ વધારે થઈ. ડાળી પરથી ભાર ગયો કે ડાળી ભારે થઈ. ફૂલ ખર્યા તો ચર્ચા એની એ જ વધારે થઈ. ડાળી પરથી ભાર ગયો કે ડાળી ભારે થઈ. ઘટનાની લંબાઈ વિશે તમે ડાળીને ના પૂછો. ઘટનાની લંબાઈ વિશે તમે ડાળીને ના પૂછો. વીતી પરનું વજન કરો નહીં, એના આંસુ લૂછો. તારીખ વાર ચોઘડિયું કેટલા વાગે ક્યારે થઈ. સૂરજ જેવી ઘટના એ તો સાંજ સવારે થઈ. ડાળી પરથી ભાર ગયો કે ડાળી ભારે થઈ. ફૂલો સાથે હતી સગાઈ એમ તમે કહેતા હતા. ફૂલો સાથે હતી સગાઈ એમ તમે કહેતા હતા. એવું કારણ કયું હતું કે ફૂલો ઉદાસ રહેતા હતા? તમે હતા ક્યાં દુર્ઘટના જ્યાં ફૂલો સાથે થઈ? પાંદડે પાંદડે પૂછો નહીં તમે વારે વારે જઈ. ફૂલ ખરા તો ચર્ચા એની એ જ વધારે થઈ. ડાળી પરથી ભાર ગયો કે ડાળી ભારે થઈ. હવે એક ગઝલ લઉં છું. આવી શકે તો આવ ફરી સાંજ ઢળી છે. આવી શકે તો આવ ફરી સાંજ ઢળી છે. તાજા થયા છે ઘાવ ફરી સાંજ ઢળી છે. પાપણ ને ગાલ ઓશિકું છે આંસુઓના પણ. પાપણ ને ગાલ ઓશિકું છે આંસુઓના પણ. કંઈ કેટલા પડાવ ફરી સાંજ ઢળી છે. આ સૂર્ય શોધતો ફરે ક્ષિતિજ પર કિનાર. આ સૂર્ય શોધતો ફરે ક્ષિતિજ પર કિનાર. ડૂબી રહી છે નાવ ફરી સાંજ ઢળી છે. આંસુ બની ઉભરાય છે સુનકાર આંખથી. આંસુ બની ઉભરાય છે સુનકાર આંખથી. દરિયો બની છે વાવ ફરી સાંજ ઢળી છે. ઉદાસી બાથમાં ભરીને જાય છેડતી. ઉદાસી બાથમાં ભરીને જાય છેડતી. તું પણ ફરી સતાવ ફરી સાંજ ઢળી છે. તાજા થયા છે ઘાવ ફરી સાંજ ઢળી છે. આવી શકે તો આવ ફરી સાંજ ઢળી છે. ગદ્ય કાવ્ય વાંચું છું હવે. ઓકે. શીર્ષક છે ચોકલેટ. ભૂખ જ્યારે ભર ઊંઘમાં હતી ત્યારે તે એના મોઢામાં મૂકી દીધી એક ચોકલેટ. અને એ તો બેઠી થઈ ગઈ એના 5 પગ ઉપર. 5 પગમાં તે ધરી દીધી ચોકલેટ. પછી તો એ તાનમાં આવી ગઈ અને ખાઈ ગયેલી આખો બગીચો. આભ કટોરો ભરી ગટગટાવી ગઈ ચાંદની. એનો છઠ્ઠો શાણો પગ તો વળી છાતીમાંથી માથું બહાર કાઢી ઝેરોક્સ કાઢી લેતો તારી ચોકલેટની. પછી અંદર જઈને ખાધા કરે ટેસ્ટથી તારી નહીં આપેલી ચોકલેટો પણ. અચાનક બધું જ બંધ થઈ ગયું. દાઢમાં સાલવી રાખેલો તારી અંતિમ ચોકલેટનો ટુકડો પણ ઓગળી ગયો મૌન વ્રત રાખવા છતાંય. આજે 5 પગમાં ફ્રેક્ચર. છઠ્ઠો પગ કોમામાં. ભૂખ પડી છે મરણ પથારીમાં. વેન્ટિલેટર પર ચડી બેઠો છે કેસરી ડાકુ. તો આવ નાખી જા એક ટુકડો.
थैंक यू सो मच। फिर छोटी सी एक रचना और पढ़ लीजिए, छोटी गजल। अच्छा ठीक है, तो एक अंत में आपकी फरमाइश गजल ही सुना देती हूँ मैं, छोटी सी गजल। ठीक है, बारिश का मौसम है तो बारिश की गजल। તું નથી તો શું થયું વરસાદ છે, તું નથી તો શું થયું વરસાદ છે, છે મુલાકાત રૂબરૂ વરસાદ છે, ને પ્રસંગ વીતી ગયો છે ધોધમાર, ને પ્રસંગ વીતી ગયો છે ધોધમાર, તે છતાં લાગે હજુ વરસાદ છે। હું અચાનક જો તને રસ્તે મળું તો તને લાગે ખરું, હું અચાનક જો તને રસ્તે મળું તો તને લાગે ખરું વરસાદ છે। એ દિવસ હું ખડખડાટ હસતી હતી, એ દિવસ હું ખડખડાટ હસતી હતી, તે પછી એવું કહ્યું વરસાદ છે। એ જ કારણસર કદાચ આવી શકાત, એ જ કારણસર કદાચ આવી શકાત, બાનું તે કેવું કર્યું વરસાદ છે। પ્રેમ તો મારો પ્રથમ તું છે નહીં, પ્રેમ તો મારો પ્રથમ તું છે નહીં, હું તને સાચું કહું વરસાદ છે। તું નથી તો શું થયું વરસાદ છે, છે મુલાકાત રૂબરૂ વરસાદ છે। वाह वाह वाह, बहुत सरस गजल और मुखचंद की कविता और अनिल चावड़ा जी की गजलें, कई सारे रंग गुजराती पोइट्री के कई सारे विधाओं में देखने को मिले। और इस कार्यक्रम के अंत में अब जो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर राजेश व्यास मस्कीन जी को। आप गुजराती भाषा के सुप्रसिद्ध गजलकार, कवि और संपादक आलोचक हैं। आपकी गजल, कविता, आलोचना विधा में कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप क्या गजल विमर्श, गजल संदर्भ नाम से जो महत्वपूर्ण काम है आलोचना के क्षेत्र में, खासतौर पर गजल विधा में, वह बहुत चर्चित रहा है। आप गजल केंद्रित पत्रिका गजल विश्व का भी संपादन आपने किया है। आपको गुजराती साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कुमार सुवर्ण चंद्र अवार्ड, गुजराती साहित्य परिषद का दिलीप मेहता अवार्ड और गुजरात साहित्य अकादमी का श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार से भी आपको नवाजा जा चुका है। तो मस्कीन जी की कविताओं और गजलों का भी हम आनंद लेंगे और मैं उनको अपनी गजलों और कविताओं के पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। साव जूठूं जगत कोई तारू नहीं, साव जूठूं जगत कोई तारू नहीं, मूक सगળી મમત કોઈ તારું નથી, કોણ કોનું અને એ પણ ક્યાં લગી, કોણ કોનું અને એ પણ ક્યાં લગી, છે બધું મન ઘડત, કોઈ તારું નથી, જે પડે જાણશે સોંસરો સળગશે, જે પડે જાણશે સોંસરો સળગશે, આ બધી છે રમત, કોઈ તારું નથી, કોઈ ઉંબર સુધી, કોઈ પાદર સુધી, કોઈ ઉંબર સુધી, કોઈ પાદર સુધી, છેક સુધી સતત કોઈ તારું નથી, કોઈ એકાદ જણ એ બે ચાર પળ, કોઈ એકાદ જણ એ બે ચાર પળ, કે અહીં હર વખત કોઈ તારું નથી, સાવ જૂઠું જગત કોઈ તારું નથી, મૂક સઘળી મમત કોઈ તારું નથી, કઈ રીતે હું મનાવું તને બોલ મન, કઈ રીતે હું મનાવું તને બોલ મન, બોલ લાગી શરત કોઈ તારું નથી, સાવ જૂઠું જગત કોઈ તારું નથી, મૂક સઘળી મમત કોઈ તારું નથી। દેરી મંદિર શોધી શોધી લોક નિરંતર ફર્યા કરે છે, દેરી મંદિર શોધી શોધી લોક નિરંતર ફર્યા કરે છે, રોજ રોજ સરનામું બદલી જાણે ઈશ્વર ફર્યા કરે છે, રસ્તા જોયા વાહન જોયા વિચારને પણ જોતા જ શીખ્યો, રસ્તા જોયા વાહન જોયા વિચારને પણ જોતા શીખ્યો, કોઈ નથી જંપીને બેઠું માણસ માતર ફર્યા કરે છે, પવન આવતા કરે ઉડાઉડ પ્લાસ્ટિકની હલકી કોથળીઓ, પવન આવતા કરે ઉડાઉડ પ્લાસ્ટિકની હલકી કોથળીઓ, જોયા છે મેં સુખના છાંટે ઘણાય અદ્ધર ફર્યા કરે છે,
જોયા છે મેં સુખના છાંટે ઘણાય અદ્ધર ફર્યા કરે છે, ગળી જાય છે બધું ભલભલું, ગળી જાય છે બધું ભલભલું, ગળી જાય છે બધાય સુખ દુઃખ, મનનું નામ ધરીને ભીતર ભૂખ્યો અજગર ફર્યા કરે છે. દર્શન છોડી પ્રદક્ષિણામાં રસ કેવો મિસ્કીન પડ્યો છે. દર્શન છોડી પ્રદક્ષિણામાં રસ કેવો મિસ્કીન પડ્યો છે, ભીતર પ્રવેશવાને બદલે ચક્કર ચક્કર ફર્યા કરે છે. દેરી બંદીર શોધી શોધી લોક નિરંતર ફર્યા કરે છે, રોજ રોજ સરનામું બદલી જાણે ઈશ્વર ફર્યા કરે છે. તારું કશું ન હોય તો છોડીને આવતું, તારું કશું ન હોય તો છોડીને આવતું, ને તારું જ બધું હોય તો છોડી બતાવતું. તારું કશું ન હોય તો છોડીને આવતું, ને તારું જ બધું હોય તો છોડી બતાવતું. પહેર્યું છે એ તું જ છે, ઓઢ્યું છે એ તું, પહેર્યું છે એ તું જ છે, ઓઢ્યું છે એ તું. મારો દરેક શબ્દ તું, મારો સ્વભાવ તું. સાકરની જેમ ઓગળી જઈશ હુંય પણ, સાકરની જેમ ઓગળી જઈશ હુંય પણ, છલકાતો કટોરો ભલે ને મોકલાવતું. મિસ્કીન સાત દરિયા કરી પાર એ મળે, મિસ્કીન સાત દરિયા કરી પાર એ મળે, એ રેખા હથેળીમાં નથી તો પડાવતું. તારું કશું ન હોય તો છોડીને આવતું, ને તારું જ બધું હોય તો છોડી બતાવતું. યાદમાં મળીએ પળે પળ, ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું. યાદમાં મળીએ પળે પળ, ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું. કાપીએ ચૂપચાપ અંજળ, ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું. આ ઉપરની સ્વસ્થતા સૌને હસી મળવું સદા, આ ઉપરની સ્વસ્થતા સૌને હસી મળવું સદા. ને ઊભા અંદરથી વિહવળ, ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું. આ ક્યાંય નકશામાં નથી, ક્યાંય નકશામાં નથી, ને સાથ ત્યાં રહેવું સરળ. કાળજે સાચવતા એ સ્થળ, ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું. ને બારણે ઊભા હશે, સૂતા હશે, ઉઠ્યા હશે. બારણે ઊભા હશે, સૂતા હશે, ઉઠ્યા હશે. રોજ બસ કરીએ આ અટકળ, ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું. ને વ્યસ્ત કઈ એવા સતત ના જાત જોવાનો વખત, વ્યસ્ત કઈ એવા સતત ના જાત જોવાનો વખત. અન્યને કાજે જ જળહળ, અન્યને કાજે જ જળહળ, ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું. ને એકલા છલકાઈ ને ચૂપચાપ સુકાઈ જતા, એકલા છલકાઈ ને ચૂપચાપ સુકાઈ જતા. લાગણી ખાતર થયા જળ, ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું. ને એકબીજામાં ધબકતા જીવની માફક સતત, એકબીજામાં ધબકતા જીવની માફક સતત. આ અમસ્તા બહાર કેવળ, ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું. યાદમાં મળીએ પળે પળ, ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું. કાપીએ ચૂપચાપ અંજળ, ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું. મારો પરિચય આપતી એક ગઝલ છે. અહીંયા તો છું પણ હોઠેથી ભૂલાઈ ગયેલો માણસ છું. અહીંયા તો છું પણ હોઠેથી ભૂલાઈ ગયેલો માણસ છું. હું મારા ડાબા હાથે ક્યાંક મુકાઈ ગયેલો માણસ છું. સૌ જાણે છે કે ચાવું છું હું પાન હંમેશા મગમગતા, સૌ જાણે છે કે ચાવું છું હું પાન હંમેશા મગમગતા. હર પિચકારીમાં રોજ અહીં થૂંકાઈ ગયેલો માણસ છું. પાણીનો છે આ ભાસ એવો, લાગુ છું સ્વયં દરિયા જેવો. પાણીનો છે આ ભાસ એવો, લાગુ છું સ્વયં દરિયા જેવો. કંઈ એવી તરસથી રણ જેવું સુકાઈ ગયેલો માણસ છું. પાણીમાં પડેલા કાગળના અક્ષર જેવા છે શ્વાસ બધા, પાણીમાં પડેલા કાગળના અક્ષર જેવા છે શ્વાસ બધા. જીવું છું ઝાંખું પાંખું હું,
ભૂંસાઈ ગયેલો માણસ છું ને સૌ આવી ગુનાહો પોતાના કબૂલીને મનાવે છે મિસ્કીન. સૌ આવી ગુનાહો પોતાના કબૂલીને મનાવે છે મિસ્કીન. આ કોને કહું હું મારાથી રીસાઈ ગયેલો માણસ છું. સૌ આવી ગુનાહો પોતાના કબૂલીને મનાવે છે મિસ્કીન. આ કોને કહું હું મારાથી રીસાઈ ગયેલો માણસ છું. હૈયે તો છું પણ હોઠેથી ભૂલાઈ ગયેલો માણસ છું. હું મારા ડાબા હાથે ક્યાં મુકાઈ ગયેલો માણસ છું. અંદરથી અગન જેવું, બહારથી પવન જેવું. અંદરથી અગન જેવું, બહારથી પવન જેવું. આ શું દઈ દીધું તે મિસ્કીનને મન જેવું. અંદરથી અગન જેવું, બહારથી પવન જેવું. આ શું દઈ દીધું તે મિસ્કીનને મન જેવું. પ્રત્યેક સ્થળ પરિચિત લાગે છે વતન જેવું. પ્રત્યેક સ્થળ પરિચિત લાગે છે વતન જેવું. એકાંત ભોગવું છું મનગમતા મિલન જેવું. દુઃખ એ જ છે કે એમાં ઉડવાની કરી ઈચ્છા. દુઃખ એ જ છે કે એમાં ઉડવાની કરી ઈચ્છા. જે ઓઢવા પહેરવા આપ્યું તે ગગન જેવું. આ લોહી જાણ શ્વાસોનું એક આય કારણ. આ લોહી જાણ શ્વાસોનું એક આય કારણ. ઊંડે કશુંક ઊંડે લાગ્યું તું લગન જેવું. કઈ એમ સાચવું છું મારામાં યાદ તારી. કઈ એમ સાચવું છું મારામાં યાદ તારી. કોઈ ચીથરામાં જાણે સાચવતું રતન જેવું. ફાવી ગયું છે મિત્રો મરવાનું કટકે કટકે. ફાવી ગયું છે મિત્રો મરવાનું કટકે કટકે. કટકાઓ જોડી જોડી જીવ્યો છું જીવન જેવું. ફાવી ગયું છે મિત્રો મરવાનું કટકે કટકે. કટકાઓ જોડી જોડી જીવ્યો. શું દઈ દીધું તે મિસ્કીનને મન જેવું. કેટલી મિનિટ થઈ? इस गुजराती साहित्य मंच कार्यक्रम में आज 3 महत्वपूर्ण हस्ताक्षर गुजराती साहित्य के हमारे साथ जुड़े राधिका पटेल जी, अनिल चावड़ा जी और परिश्रम रचनाकार राजेश व्यास मस्कीन जी. आपने समय निकाला और इस माध्यम से जब कहते हैं कि बहुत कठिन समय है, जिस समय हमारा मिलना जुलना उस तरह से समारोह के आयोजन करना मुश्किल है, ऐसे समय में भी जो साहित्य मूल रूप से हमें ऊर्जा का, एक उम्मीद का संचरण हमारे भीतर करता है, उस साहित्य के माध्यम से, उन रचनाओं के माध्यम से हम भाषा और साहित्य प्रेमियों से जुड़ पा रहे हैं, उनसे संवाद इस मंच के माध्यम से कर पा रहे हैं. यही साहित्य अकादमी का इन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के तहत उद्देश्य भी है और निश्चित रूप से आपके सहयोग से इस उद्देश्य में हम कामयाब हो रहे हैं. आप सब तीनों महत्वपूर्ण रचनाकारों ने वक्त निकाला साहित्य अकादमी के आग्रह पर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित रूप से आपकी रचनाओं को, पाठकों को एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद जगेगी और हम इसी तरह से इस समय में इस माध्यम से लगातार पाठकों श्रोताओं से जुड़े होते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नमस्कार. थैंक यू वेरी मच सर.